Oh
بارك عليه وعلى آله. Dimas ya. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا أن نأتي بخدمة النكاح مثل ما نواه أهلنا وصلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزاكية في هذا المجلس الشريف وإلى هذا العبد المبارك ونهدي لهم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله محمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، الموهوب إليه من عذابه النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق خلقا بقدرته وميزهم بأحكامه وعزمهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته وقدرته جعل المصاهرة نسبا لاهقا وأمرا مفترضا وحكما عدلا وخيرا جامعا وشاج بها الأرحام وألزمها الأنام. فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضاء وقضاءه يجري إلى قدر، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاح وأوعد عليه بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى آمرا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وأصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قولوا جميعا: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير في الصلاة. أستغفر الله
من ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة. أستغفر الله من ظلم الخلق، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قولوا جميعا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله من جميع الذنوب، من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمنا بالشريعة وتصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Ya Habib Abdurrahman, saya izinkan dan saya wakilkan kepada Anda untuk menikahkan dan mengawinkan anak saya yang bernama Thayyibah dengan laki-laki yang bernama Imam Nawawi bin Mutasan dengan mas kawin 500.000 rupiah tunai. Izin dan perwakilan dari Anda untuk menikahkan anak Anda yang bernama Thayyibah dengan laki-laki yang bernama Imam Nawawi bin Muhammad Hasan dengan mas kawin 500 rupiah tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya Imam Nawawi bin Muhammad Hasan, uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin Ya Imam Nawawi bin Muhammad Hasan, uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw taslihin bi ihsan. Ya Imam Nawawi bin Muhammad Hasan, ankahtuka makhtubataka Thayyibah binta Rizki al-Azilli muwakkili waliyuha syar'an abuha biingkaiha minka bimahar 500,000 rupiah umlat Indonesia halan. Ya Imam Nawawi bin Muhammad Hasan, ankahtuka makhtubataka Thayyibah binta Rizki al-Azilli muwakkili waliyuha syar'an abuha fi inkaiha minka bi mahar 500,000 rupiah umlat Indonesia halan. Ya Imam Nawawi bin Muhammad Hasan, zawajtuka makhtubataka al-masunah Thayyibah binta Rizki bil mahril madhkur. Qabiltu tazwijaha bil mahril madhkur. Ya Imam Nawawi bin Muhammad Hasan, ankahtuka wa zawajtuka makhtubataka al-masunah Thayyibah binta Rizki bil mahril madhkur. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri wa raditu bi. Alhamdulillah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب تدك بها الصعوب على أن يوصل من إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا جميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا اليوم الآخرة بارك الله لك وبارك عليكم جمع بينكما في خير اللهم ارزقكم السكينة والمودة والرحمة اللهم ارزقنا الأرزاق الواسعة الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة اللهم ارزقنا الذريات الصالحين الصالحات الطيبين الطيبات العالمين والعالمات العاملين والعاملات الذين يفتخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضي واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا يا غيب توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجتنا قريب صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah hadir di tengah-tengah kita bersama kita di acara Haflatul Imtihan Akhirus Sanah serta wisuda program Al-Asas metode baca kitab kuning dengan cepat. Pada hari ini kita memasuki acara inti, yaitu nasihat-nasihat agama. Yang sebelum itu dan kita lanjutkan ke acara sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin wa Da'wah yang kali ini akan disampaikan oleh disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Sultan. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahhar, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dikabulkan hajat-hajatnya dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami muliakan Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Darul Mukhlisin wa Da'wah Abuya Al-Habib Adi Ridha bin Yahya, juga saudara beliau Al-Habib Faiz bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengemban amanah ini, serta terus berjuang untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjuangan memajukan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin wa Da'wah. Kepada seluruh habaib, seluruh kiai, asatidah, dan juga kepada para hadirin wal hadirat, santriwan dan santriwati, para undangan sekalian, kami mewakili daripada pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin wa Da'wah mengucapkan jazakumullah khairan jaza, terima kasih yang tak terhingga. Kami ucapkan kepada seluruh hadirin hadirat yang telah memenuhi undangan kami di dalam acara Haflatul Imtihan sekaligus wisuda kitab Al-Asas Santri Damwa
serta dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah ke tempat ini yang kemudian kita niati untuk talabul ilm diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami juga mengucapkan beribu-ribu maaf jika di dalam acara ini terdapat kekurangan baik dari tempat, konsumsi dan lain sebagainya, maka kami memohon maaf yang sangat dalam. Yang terakhir, Mudirul Ma'had Damwa Darul Mukhlisin wa Da'wah Al-Habib Ali Ridha bin Yahya beserta saudaranya Al-Habib Faiz bin Yahya menghimbau kepada seluruh wali santriwan dan wali santriwati, karena sebentar lagi akan libur. Jadi kami mengharapkan untuk kerjasamanya ketika nanti anak-anak libur, ketika nanti anak-anak sampai di rumah, maka dalam waktu libur tersebut kami kembalikan dengan waktu yang tertentu, dan kami mohon untuk kerjasamanya untuk sama-sama menjaga putra-putrinya yang telah dididik di pondok pesantren ini, karena ketika mereka libur banyak rintangan, banyak halangan yang bisa merusak daripada ilmu yang telah mereka dapatkan dan mereka pelajari di pondok pesantren. Terutama salah satunya adalah HP, karena seorang dekan ilmu syariah dari Suriah, beliau mengatakan sesuatu pencuri waktu yang paling dahsyat zaman ini adalah HP. Maka dari itu kami memohon sekali lagi kepada seluruh wali santriwan dan wali santriwati Pondok Pesantren Darul Mukhlisin wa Da'wah untuk menjaga putra-putrinya sehingga kelak pulang ketika telah selesai dari menuntut ilmu di tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat, dan harapannya bisa terus menyambung estafet dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Hakadha minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Sultan atas sambutannya mewakili Mudirul Ma'had Abu Al-Habib Ali Ridha Yahya bin Yahya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu Mau'izah Hasanah, nasihat-nasihat agama yang insyaallah kali ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar. Kepada beliau dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Saya ulangi, yang jawab salam saya yang kedua kali, kita doakan mudah-mudahan naik haji umrah, dapat ziarah Nabi Muhammad, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya berlimpah, halal, berkah, manfaat dunia akhirat. Yang jomblo-jomblo, yang janda-janda, yang duda-duda, yang masih semangat mau kawin, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik. Yang lagi belajar, mudah-mudahan ilmunya barokah, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan ceramah ini, kita baca salawat dulu biar tambah barokah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, jika ingin ilmu manfaat
penuhilah beberapa syarat. Yang pertama patuh dan taat, yang kedua khidmah yang kuat. Salatullah Yang ketiga akhlak yang hebat, doa orang tua keempat. Yang kelima jauhi maksiat, semoga manfaat dunia akhirat. Rasul bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ada, Allah Ta'ala mewariskannya ilmu yang belum dimilikinya. Salawat dan salam dari kami untuk sang Nabi kekasih hati dan para keluarga yang suci, juga sahabat yang diridhoi. Apa yang mau saya sampaikan nanti itu tadi itu yang saya bacakan qasidah. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang mulia para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ulama, para asatid dan ustazat penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, para orang-orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus mudir hadal ma'had, pimpinan atau pengasuh pondok pesantren Darul Mukhlisin wa Da'wah Ananda Sayyid Ali Ridha bin Yahya beserta saudaranya Sayyid Faiz bin Yahya dan seluruh pengurus pondok pesantren Darul Mukhlisin wa Da'wah serta seluruh panitia yang sudah susah payah berusaha untuk mensukseskan acara yang mulia ini. Mudah-mudahan yang ikut andil dalam mensukseskan acara ini dan semua yang membantu pondok ini, semuanya diberkahi kehidupannya oleh Allah dari dunia sampai akhirat, dan semuanya menjadi kebanggaan Rasulullah SAW, dan hadirin-hadirat yang hadir mendapatkan barakah dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pengantinnya jangan ke sini. Pengantin enggak usah ke sini, langsung. Iya. Kalau ke sini enggak ada gunanya. Badan di sini pikirannya ke mana-mana. Engki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa baca doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita nikmat-nikmat yang tak terhingga. Saking banyaknya nikmat Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kata para ulama, menghitung nikmat Allah saja tidak mampu, apalagi mau mensyukuri semuanya. Menghitungnya saja tidak mampu saking banyaknya. Tetapi di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, ada hadis Nabi Muhammad SAW, seorang hamba bisa dijadikan hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar dengan dua syarat. Hamba akan digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur dan penyabar dengan dua cara. Satu, kalau urusan akhirat, lihat yang di atas kita. Urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Nanti di akhir ceramah saya akan adakan pertanyaan. Makanya ceramah saya dengar baik-baik, catat, ingat. Yang nanti terakhir bisa jawab, angkat tangan, kita kasih hadiah. Mau laki-laki, mau perempuan, mau santri, mau tamu, mau perempuan, mau laki, mau dewasa, mau anak kecil, semuanya. Nanti kita kasih hadiah. Dua perkara yang menyebabkan orang bisa dijadikan hamba yang bersyukur dan penyabar oleh Allah, kata Nabi Muhammad. Yang pertama, kalau urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Kalau urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Apa maksudnya? Yang pertama, urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Maksudnya, kalau kita sudah beramal soleh, kalau kita sudah berbuat baik, jangan sombong. Lihat orang yang di atas kita. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad SAW itu punya seorang cicit yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin sehari semalam sholatnya 1000 rakaat. Sholat sunnahnya 1000 rakaat. Maka kalau kita melihat seperti itu, apa yang mau kita sombongkan? Jauh amal ibadah kita ini, tidak ada apa-apanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sholat subuh menggunakan wudhu isya. Maksudnya dari isya beliau ibadah tidak putus-putus sampai subuh 40 tahun. Kalau kita melihat seperti itu, apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada apa-apanya. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. Satu hari 2 kali khatam Imam Syafi'i. Makanya kalau kita melihat seperti itu, tidak ada yang mau kita sombongkan dari amal soleh kita. Jauh dengan amal mereka. Itu kata Nabi, urusan akhirat lihat orang yang di atas kita. Nah kalau urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Kita sudah berusaha mencari rezeki, kerja. Kita sudah berdoa kepada Allah. Kita sudah berserah diri, bertawakal. Tahu-tahu rezeki kita masih belum luas, hidup kita masih sederhana. Jangan protes. Terima apa yang Allah berikan. Kenapa? Lihat yang di bawah kita. Kita punya sepeda motor, alhamdulillah ada orang pakai sepeda. Engki. Kita pakai sepeda, alhamdulillah ada orang jalan kaki. Kita jalan kaki, alhamdulillah. Maaf, ada orang tak punya kaki. Yang tak punya kaki, alhamdulillah bersyukur. Ada orang di atas kasur tak bisa bergerak. Urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Kenapa? Agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua perkara itu, kata Nabi, orang akan digolongkan menjadi hamba yang bersyukur dan menjadi hamba yang penyabar. Salawat serta salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah, idola kita, manusia yang paling ganteng, yang akan pertama kali masuk surga, yang kita rindu ingin berjumpa dengan beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo semua angkat tangannya. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, anak istri keluarga kita, orang-orang kita sayangi, dapat syafaat Nabi Muhammad, amin. Masuk surga bersama Nabi Muhammad, amin. Dapat cium tangan Nabi Muhammad, amin. Dapat melihat wajah indah Nabi Muhammad, amin. Sebelum meninggal dunia dapat bermimpi Nabi Muhammad, amin.
dan kita akan dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita kalau beramal soleh, amal soleh yang kita lakukan itu akan menjadi bekal kita masuk kubur. Tapi amal soleh yang kita lakukan itu akan putus semuanya, tidak bisa ikut untuk kita lakukan lagi di dalam kubur. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, haji, umroh dan lain sebagainya, baca Quran, kita meninggal dunia, itu semuanya putus. Itu akan ikut kepada kita dalam kubur, tapi sudah tidak bisa kita lakukan lagi di dalam kubur. Tak bisa kita dalam kubur sholat lagi, tak bisa kita dalam kubur baca Quran, semuanya putus. Apa kata Nabi Muhammad? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Apabila manusia meninggal dunia, semua amalnya putus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah. 3 yang tidak putus. Makanya ingat, orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang ketika nafasnya putus tapi amal baiknya mengalir terus. Siapa itu? Ya ini. Satu kata Nabi yang tidak putus, masuk kubur pahalanya terus mengalir. Amal jariah, nyumbang pondok dakwah, nyumbang masjid, selama bangunannya masih digunakan untuk kebaikan, walaupun dia sudah berada dalam kubur, selama itu juga akan terus mengalir pahalanya. Makanya saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, harta yang Allah titipkan itu kalau sampean simpan-simpan, itu bukan punya sampean, bukan. Sampai yang meninggal dunia itu nanti menjadi harta ahli waris. Makanya ibu-ibu jangan bangga punya emas yang banyak-banyak, jangan bangga. Kalau sampai punya emas banyak, gelamnya sampai siku-siku, kalungnya 2 kilo, jangan bangga. Kenapa? Kalau sampai mati masuk kubur, suaminya paling nangis cuma 3 hari. Selesai tahlil 7 hari, suaminya mulai menjeling kanan kiri, nginting. Siapa calon yang baru? Selesai tahlil 40 hari, selamat, suaminya nikah dengan wanita yang baru. Emas-emas sampean yang dulu dibangga-banggakan sudah menjadi milik istri yang baru. Sampean nangis dalam kubur sudah tidak ada gunanya lagi. Enggi. Makanya jangan bangga dengan emas yang banyak-banyak. Ambil, sumbangkan ke pesantren, ambil, sumbangkan ke masjid, ambil, sumbangkan ke madrasah, ambil, sumbangkan ke panti asuhan, sampai masuk kubur itu akan mengalir terus pahalanya, menjadi orang kaya yang sebenarnya. Yang kedua kata Nabi Muhammad, au ilmin yuntafa'u bih, yang tidak putus ilmu manfaat yang diajarkan, ngajar ngaji, ngajar orang sholat, ngajar orang wudu yang benar. Selama ilmunya masih digunakan, selama itu juga pahalanya mengalir terus. Beb, saya tidak bisa ngajar, Beb. Saya orang bodoh, gampang. Kalau sampai tidak bisa ngajar, ajak orang itu untuk pergi ke majelis taklim. Bro, di situ ada majelis taklim, ada kiai, ada habib, ada ustadz, ada syekh yang ajar. Ayo kita pergi ke majelis taklim. Dia belajar, dia dapat ilmu agama. Gara-gara sampean yang mengajak, dia amalkan itu ilmu agamanya, sampean dalam kubur pahalanya terus mengalir. Itu ilmu yang manfaat. Nah, ini yang ketiga nih. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang tuanya di dalam kubur, anaknya berdoa, pahalanya terus mengalir, menjadikan sebab orang tuanya bahagia dalam kuburnya, tidak tersiksa. Makanya kalau ada orang berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu orang kubur rebutan. Tapi orang-orang yang punya anak di dunia yang mengirimkan doa khusus untuk orang tuanya, maka orang tuanya dalam kubur tidak ikut-ikut rebutan. Kenapa? Dapat kiriman khusus dari putra-putrinya yang soleh dan soleha. Beb, saya kepengen, Beb, putra-putri saya jadi anak yang soleh-soleha. Kalau kepengen, apalagi zaman sekarang, masukkan anaknya ke pesantren. Kalau zaman dulu lain, Bu, Pak. Kalau zaman dulu, orang tua dulu, walaupun tidak berada di pesantren,
tapi akhlaknya Masya Allah. Kalau sekarang tidak masuk pesantren, ngeri. Banyak anak yang sudah berani bunuh orang tuanya. Banyak anak yang sudah berani maki orang tuanya. Udah tidak ada takutnya, tidak ada sopan santunnya. Lain anak dulu dengan anak sekarang. Maka oleh sebab itu, tempat satu-satunya yang paling terbaik zaman sekarang untuk mendidik anak agar menjadi soleh-soleha, pesantren. Beb, saya kepengen anak saya jadi presiden, Beb. Saya kepengen anak saya jadi dokter. Saya kepengen anak saya jadi insinyur. Saya kepengen anak saya jadi anggota DPR. Boleh, tidak apa-apa, tidak dilarang. Tapi masukkan dulu ke pesantren. Kalau sudah ada ilmu agama sebagai dasarnya, dia punya pendidikan ilmu agama di masa mudanya. Kalau dia jadi presiden, jadi pejabat yang baik, jadi pejabat yang mensejahterakan rakyat, bukan pejabat yang korupsi. Kalau jadi dokter yang nolong rakyat, bukan yang dokter sikit-sikit resep belum mati, belum selesai resepnya. Kalau jadi DPR, betul-betul menolong umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena punya ilmu agama. Dan kalau dia punya ilmu agama, dia akan tahu bagaimana cara memuliakan orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya sudah berada dalam kubur, dia mengirimkan doa, menziarahi orang tuanya. Saya mau cerita sedikit. Sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, saya diundang ceramah ke Mempawah, ya, oleh orang Madura. Umurnya orang Pontianak, umurnya sekitar 60 tahunan. Di dalam mobil, ketika dalam mobil dari Pontianak ke Mempawah, ini bapak cerita sama saya, Beb, saya punya anak 3, Beb, dia bilang. Yang satu dosen, yang satu guru, yang satu pengusaha. Terus, tapi hidup saya tidak bahagia, Beb, dia bilang. Ini pelajaran buat kita ini. Hidup saya tidak bahagia, Beb. Kenapa, Pak? Sekarang saya di rumah hanya tinggal dengan istri saya saja, Beb, berdua. Anak bapak di mana, Pak? Anak saya sudah punya rumah masing-masing, Beb. Di mana rumahnya? Di Pontianak. Terus mereka jarang, Beb, datang ke rumah saya. Kalau datang sebulan sekali, syukur-syukur, Beb, kadang tidak datang. Itu pun kalau sebulan sekali datang, Beb, ke rumah, itu cucu-cucu saya, Beb, tidak mau dekat dengan saya. Saya gendong tidak mau. Kenapa? Karena mereka jarang ketemu sehingga tidak akrab dengan saya. Sedih saya, Beb, masa tua saya jauh daripada anak cucu saya. Tidak bahagia masa tua saya, Beb. Tuh, pelajaran buat kita. Kurang pintar apa tuh anaknya? Yang pertama dosen. Dosen kan tahu sendiri sampean. S1, S2, S3, S-teler, S-campur, S-nya banyak. Ini pintar dosen. Anaknya yang kedua guru sekolah umum. Anaknya yang ketiga pengusaha. Tapi orang tuanya hanya hidup berdua di rumah, jarang dikunjungi oleh anak-anaknya. Itu orang tuanya masih hidup, anaknya udah lupa. Bagaimana kalau orang tuanya sudah masuk kubur? Itu yang mau dibanggakan, pendidikan umum. Ini kejadian nyata ya. Makanya kalau sampai tidak mau seperti itu, didik anaknya dengan pendidikan ilmu agama, sehingga nanti di masa tua dia tidak lupa untuk membahagiakan kita. Dia datang kepada kita, dia silaturahmi kepada kita, bukan sebulan sekali, sepekan berapa kali dia datang, sehingga masa tua kita bahagia, dekat dengan anak cucu kita. Nanti kita masuk dalam kubur, dia tidak lupa ziarah ke kuburan kita. Dia tidak lupa mengirimkan untayan doa bacaan Al-Quran untuk kita. Dan di akhirat insya Allah nanti dia akan menggandeng tangan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau anak sudah dimasukkan pesantren, perhatikan, ngedi, kalau anak sudah dimasukkan pesantren, bagaimana biar ilmunya manfaat dan barokah? Tadi yang saya sampaikan qasidahnya itu. Jika ingin ilmu manfaat, penuhilah beberapa syarat. Yang pertama patuh dan taat, yang kedua khidmah yang kuat. Jadi kalau anak masuk pesantren, ilmunya ingin barokah manfaat,
harus ada 5 syarat ini. 1, harus patuh dan taat, bukan belajar yang rajin, bukan. Kalau mau ilmunya barokah manfaat di pesantren, 1 syaratnya ilmu dia harus patuh dan taat di pondok pesantren. Guru suruh tidur, tidur. Guru suruh belajar, belajar. Nurut aja. Guru suruh bersihkan kamar mandi, bersihkan. Guru suruh main, main. Guru suruh ke masjid, ke masjid. Taat, patuh, barokah manfaat ilmunya. Ini dulu ini Ananda Sayyid Ali Ridho bin Yahya ini dulu di pondok patuh taat, masya Allah. Lihat tuh ilmunya manfaat barokah. Ikut aturan pondok. Itu yang pertama. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau izin sama guru, kalau guru bilang jangan izin, biar aja di pondok, nurut, jangan maksa. Beb tak bisa, Beb, ini begini, Beb. Kalau gitu orang tua udah susah sudah. Susah mau berkah manfaat ilmu anaknya. Kenapa? Anda ikut aturan guru. Makanya lihat orang-orang dulu, bagaimana anaknya mondok itu sukses. Kalau sudah menyerahkan anak, udah 100% diserahkan anaknya. Kiai, Habib, Syekh, Ustadz, ini anak saya serahkan ke sampean, tolong didik, sepenuhnya saya serahkan, saya ikut aturan pondok. Begitu, taruh jadi anak yang benar anaknya. Tapi kalau nggak taat, ikut ngatur-ngatur pondok, nggak mungkin berhasil tuh anaknya. Itu syarat yang nomor 1, patuh dan taat kepada aturan pondok. Yang kedua, kalau ingin anaknya sukses berhasil, barokah manfaat ilmunya, khidmah yang kuat. Khidmah itu artinya ngabdi, ngabdi di pondok. Disuruh nebas rumput, nebas. Ada sampah, pungut. Kotor pondoknya, ambil sapu, pel. Yang namanya ngabdi di pondok itu bukan harus di rumah guru, tidak harus. Yang namanya ngabdi di pondok, walaupun dia tidak disuruh ngabdi di rumah gurunya, tidak dipanggil oleh gurunya untuk ngabdi di rumah gurunya, lihat sampah diambil, lihat yang kotor-kotor disapu, dibersihkan, lihat WC kuning, ambil sikat, disikat, diam-diam dia khidmah. Di situ ada sir, ada rahasia keberkahan ilmu di situ. Ngabdi sama guru. Lihat cerita kiai-kiai terdahulu tuh. Bagaimana biar ilmu mereka berkah manfaat? Ngabdi sama gurunya. Makanya Bu, Pak, saya ingatkan, kalau anak-anak sampean di pondok disuruh kerja sama gurunya, jangan protes. Anaknya disuruh ngecor, anaknya disuruh ngaduk semen, anaknya disuruh ngangkat batako, jangan protes sampean. Disitulah ada rahasia keberkahan untuk anak-anak sampean. Sebagaimana kiai-kiai terdahulu dapat barokah dengan cara yang seperti itu, ngabdi sama gurunya. Yang ketiga, kalau ingin ilmunya barokah manfaat, akhlak yang hebat. Akhlak ini bukan begini aja, Bu, Pak. Akhlak bukan cuma begini kalau depan guru begini. Bukan cuma itu akhlak. Akhlak itu harus zahir batin. Badannya akhlak, hatinya juga akhlak. Ini saya mau cerita. Dulu ada seorang ulama besar namanya Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi itu sampai sekarang kitabnya masih dibaca. Banyak kitab karangannya. Arba'in Nawawi itu hadis, itu karangan, itu susunan beliau tuh. Kitab Al-Adhkar, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Minhaj, kitab Syarah Sahih Muslim yang 10 juz itu beliau yang mensyarahkan. Itu Imam Nawawi. Kalau sampean mau tahu kenapa ilmunya barokah manfaat, nih bagaimana akhlak beliau kalau belajar. Ayo santri, contoh nih Imam Nawawi kalau belajar. Beliau setiap mau ngadep gurunya, beliau ambil duit, beliau sedekah, kemudian beliau angkat tangannya, beliau doa. Apa doanya beliau? Perhatikan, ngedi-ngedi. Apa doanya Imam Nawawi sehingga ilmunya barokah manfaat sampai sekarang? Itu beliau angkat tangannya setelah bersedekah, beliau doa begini doanya. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Apa artinya? Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari pandanganku
dan jangan hilangkan barokahnya untukku, kata beliau. Beliau doanya dua. Ya Allah, jangan tampakkan kekurangan guruku di mataku, dan jangan hilangkan barokahnya untukku, barokah ilmunya untukku. Loh, kenapa beliau doa seperti itu? Beliau tidak mau melihat kekurangan gurunya. Karena kalau seorang murid sudah melihat kekurangan gurunya, maka nanti hatinya kurang hormat, kurang takzim. Kalau kurang takzim, kurang hormat, kurang juga barokah yang dia dapat. Maka ingat, barokah dan manfaat untuk seorang murid tergantung bagaimana penghormatan dan pengagungan kepada gurunya. Makin banyak hormat dan pengagungan dan yakinnya kepada gurunya, makin besar juga barokah dan manfaat yang dia dapat. Makanya Imam Nawawi itu saking tidak mau melihat kekurangan gurunya, sampai beliau bersedekah dan berdoa, jangan sampai melihat kekurangan gurunya. Ini kadang-kadang santri sekarang kekurangan guru, jadi cari-cari. Diperhatikan mana ya kekurangan guru saya ya, gimana mau barokah ilmunya. Tuh Imam Nawawi saking tidak mau melihat kekurangan gurunya, sampai sedekah. Setiap mau belajar sama gurunya sedekah, doa, Allahumma stur aiba syekhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, jangan kau perlihatkan kekurangan guruku di mataku, dan jangan hilangkan barakah ilmunya untukku. Sampai begitu berdoa, karena beliau takut ilmunya tidak barokah. Makanya jaga akhlak di hadapan guru. Selain badannya akhlak, hatinya juga akhlak. Ini kadang-kadang badannya akhlak, guru lewat nunduk, tapi dalam hatinya suudzon, prasangka buruk dengan gurunya. Hatinya tidak hormat, hanya badannya yang hormat, sementara hatinya tidak hormat sama gurunya, tidak ada manfaatnya. Kalau mau akhlak, akhlak secara zahir badannya, secara batin hatinya juga. Makanya saya ingatkan nih buat para santri khususnya, kalian ini nih akhlaknya. Kalau kalian ketemu seorang wali Allah, wali Allah, sama guru kalian di sebelahnya. Ini ada wali, ada guru kalian di sebelahnya. Kalian cium tangan siapa dulu? Cium tangan guru kalian dulu. Guru kalian dulu yang kalian cium tangan, baru kalian cium tangan wali Allah. Begitu akhlak yang benar. Kalian harus meyakini bahwa guru kalian ini lebih mulia daripada wali tersebut. Wali itu mulia, tapi harus kalian yakini, ini guru kalian harus kalian yakini lebih utama, lebih agung daripada wali tersebut. Begitu seorang murid yang benar. Ini kadang-kadang ada guru, ada wali. Walinya dikejar, gurunya udah bilang, nak jangan salaman nak. Nggak didengar omongan gurunya, tetap ngejar wali. Itu bukan dapat barokah ini. Kualat ngejar barokahnya wali, nggak hormat, nggak taat sama gurunya, nggak ada akhlak seperti itu. Makanya nomor 4, kalau ingin nomor 3, kalau ingin ilmunya barokah manfaat, jaga akhlaknya. Imam Syafi'i, tahu sampean Imam Syafi'i yang kita ikut mazhabnya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu punya murid banyak, Bu. Banyak muridnya. Salah satu muridnya namanya Al-Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti itu isim tasghir daripada Bati. Bati itu artinya lemot. Dia ini bukan lemot lagi, Buwaiti, sangat lemot hafalannya. Jadi kalau ngapal, ini muridnya Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Buwaiti ini, kalau ngapal, beliau baca 200 kali, beliaunya belum hafal, tetangganya hafal yang dengar bacaan beliaunya. Saking lemotnya hafal beliau. Kalau belajar susah paham, kalau ngapal susah ngapalnya. Tapi beliau paling banyak khidmah, ngabdi sama Imam Syafi'i. Beliau yang paling bagus akhlaknya kepada Imam Syafi'i, Imam Buwaiti. Hafalannya lemot, pemahamannya lambat. Singkat cerita, setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, sampean tahu siapa yang menggantikan Imam Syafi'i mengajar? Bukan murid-muridnya yang pintar-pintar itu, bukan. Yang menggantikan posisi Imam Syafi'i mengajar, Al-Imam Al-Buwaiti.
Padahal kalau dipikir tidak masuk akal. Ngapal 200 kali tidak hafal-hafal. Tapi kok bisa gantikan Imam Syafi'i mengajar? Kenapa? Dapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih dia ilmu tanpa belajar. Ilham, Allah kasih langsung ilmu. Sebab apa? Sebab khidmah, ngabdinya dan akhlaknya yang hebat kepada Imam Syafi'i. Makanya saya ingatkan nih, anak-anak santri, ya, kan biasanya kalau hafal ini dipanggil nanti sang juara, ya, bintang pelajar. Siapa juara 1, juara 2 dan seterusnya. Yang tidak juara-juara jangan kecil hati, jangan. Sampean anak-anak, kalau kalian nanti tidak dipanggil namanya juara, jangan kecil hati. Itu yang juara 1, juara 2 itu juara pondok. Tapi juara yang sebenarnya adalah yang nanti ketika pulang ke rumah, di pondok dia tahajud, di rumah dia tetap tahajud. Itulah sang juara sejati. Di rumah nanti dia pulang ke rumah, dulu di pondok dia rajin baca wirid, di rumah tetap baca wirid. Di rumah di pondok sholat duha, di rumah sholat duha. Di pondok 5 waktu berjamaah, di rumah 5 waktu berjamaah. Di pondok setiap hari baca Quran, di rumah dia baca Quran. Walaupun di pondok dia tidak juara, dialah sang juara sejati. Kenapa? Ilmunya dia amalkan, ilmunya manfaat. Ya, apa kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu hakikatnya adalah mengajak orang untuk takut kepada Allah. Dan dengan itulah orang yang punya ilmu dapat dikenal. Jadi kalau sampai mau tahu siapa orang yang ilmunya barokah manfaat, tandanya cuma satu saja. Sampai kalau mau tahu ini orang ilmunya barokah manfaat apa enggak, tandanya cuma satu. Dia takut enggak kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, takut meninggalkan sholat, takut durhaka sama orang tua, takut melawan orang tua, takut kepada Allah, ilmunya barokah manfaat. Walaupun di dalam pondok dia tidak juara, tapi walaupun dia bintang pelajar, nilainya paling tinggi di pondok, tapi di rumah tidak sholat, durhaka sama orang tua, berani ngelawan orang tua, tidak mau baca Quran, tidak mau mengamalkan ilmunya waktu di pondok, dan diterapkan di rumah, walaupun nilainya paling tinggi, ilmunya tidak barokah manfaat. Hanya pintar tapi tidak barokah manfaat ilmunya. Makanya ingat, nanti adik-adik yang pulang ke pondok ini, anak-anak kalian itu pulang ke pondok, anak pesan 3. Ibu-ibu yang wali santri, saya pesan 3 untuk yang balik dari pondok ini liburan. Pesan yang pertama, ingat baik-baik, ketika pulang ke rumah amalkan ilmunya. Kalau mau tahu ilmunya barokah manfaat, kalau kalian amalkan berarti barokah manfaat. Itu pesan pertama, amalkan ilmunya. Yang kedua, kalian nanti pulang ke rumah, jadikan kesempatan untuk ngabdi sama orang tuanya. Kalau disuruh orang tuanya nurut, kalau orang tuanya capek pijitkan, bantu orang tuanya di rumah. Kalian di pondok tidak bisa ngabdi sama orang tuanya. Nah, kalian liburan ini jadikan kesempatan untuk ngabdi sama orang tuanya. Yang ketiga, pesan sebelum pulang ke rumah, nanti kalian pulang ke rumah jangan lupa kalian pulang ke rumah membawa nama pondok pesantren Darul Mukhlisin wad Dakwah. Maka ketika kalian nanti pulang ke rumah, kalian akhlaknya baik, sholat 5 waktu di masjid. Nanti orang-orang ngeliat tuh, ya Allah, Masya Allah ya. Dulu waktu sebelum pondok dajjal ini, jambu orang suka hilang dicuri sama dia. Sekarang udah mondok, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Mondok di mana itu? Oh, mondok di Darul Mukhlisin wad Dakwah. Dan nanti kita mondokkan anak kita di sana aja. Ini dulu ini becatnya luar biasa. Sekarang berkat mondok di sana akhlaknya tambah baik. Udah kita mondokkan anak kita di sana. Itu dakwah namanya. Ya, dakwah dengan perilaku kalian mengajak orang untuk belajar ilmu agama. Kemudian yang keempat, selain taat terhadap aturan pondok, yang kedua khidmah ngabdi yang kuat di pondok. Yang ketiga, akhlak secara zahir batin. Yang keempat, kalau ingin ilmunya barokah manfaat, doa orang tua yang keempat. Nah, Beb, siapa orang tua? Orang tua itu ada 3 kata Nabi Muhammad. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, aba'uka thalas, abuka alladhi waladaka, wa abuka alladhi zawwajaka ibnatahu, wa abuka alladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Ini lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Orang tua kamu ada 3. 1,
orang tua yang melahirkan kamu, ayah ibu. Yang kedua, orang tua yang menikahkan kamu dengan anaknya, mertua. Yang ketiga, orang tua yang mengajarkan kamu ilmu agama. Dan yang nomor 3 ini yang paling mulia, kata Nabi Muhammad. Siapa orang tua yang paling mulia? Yang nomor 3, kata Nabi Muhammad, yang mengajarkan kamu ilmu agama. Makanya kalau ingin ilmunya barokah manfaat, yang keempat, minta doa sama orang tua. Minta doa sama orang tua yang melahirkannya, ayah ibu. Dan minta doa sama kiai, sama gurunya. Kalau kalian santri-santri belum ada mertua, berarti orang tua kalian sementara masih 2 sekarang. Ayah ibu dan guru. Bu, Pak, saya ingatkan, sampean yang mondokkan anaknya di pondok, jangan nitipkan anaknya kayak nitip kambing. Anaknya dititipkan, habis itu udah muncul-muncul orang tuanya hilang, nggak pernah datang. Jangan datang ke gurunya, silaturahmi. Habib, kiai, ustadz, ini anak saya tolong doakan. Ya, sampai nih anak-anak nih santri, selain minta doa sama orang tua aslinya, orang tua ibu bapaknya, minta juga dengan orang tua yang paling afdol, paling utama, gurunya. Minta doa. Ustadz, kiai, hafalan saya lemot, hati saya galau, pemahaman saya lambat, tolong doakan, mudah-mudahan saya dapat ilmu barokah manfaat. Minta doa. Bu, minta doa sama guru, silaturahmi. Dan jangan lupa kalau datang ke guru bawa hadiah. Kenapa bawa hadiah? Biar rezekinya sampean barokah. Ini kadang-kadang santri kalau minta barokah sama kiainya, Pak Ustadz, Kiai Habib, minta barokahnya, minta sarungnya. Itu bukan minta barokah, ngerampok itu. Sampean kalau minta barokah sama kiai, kalau minta barokah sama guru, sama ustadz, sampean datang bawa sarung. Kiai, ini sarung buat sampean. Kiai, ini gamis buat sampean. Kiai, ini sorban buat sampean. Nanti gamisnya dipakai sholat kan barokah rezekinya. Nanti sarungnya dipakai sholat kan barokah rezekinya. Nanti sorbannya dipakai sholat kan barokah rezekinya. Gitu kalau cari barokah. Kiai ini dikasih hadiah, bukan sampean yang minta hadiah sama kiai. Tapi kalau orang Madura saya tidak khawatir. Kalau orang Madura memang kebiasaan dari dulu. Kalau sowan sama kiai pasti kasih hadiah. Nah, itu adat yang baik. Itu kebiasaan yang baik, sehingga dengan sebab itu insya Allah rezeki kalian tambah barokah. Ahlan wa sahlan. Doakan mudah-mudahan Habib Hasan Haddad panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan urusan beliau dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Duduk. Jadi yang keempat, kalau ingin ilmu anaknya barokah manfaat, minta doa sama orang tuanya, termasuk guru, orang tua yang paling afdal, kata Nabi Muhammad. Datang Bu, Pak. Ini kadang-kadang mohon maaf, ada orang tua dari mulai anaknya masuk pondok sampai anaknya keluar, ketemu sama gurunya cuma 2 kali. Pertama mengantarkan anaknya ke pondok, 6 tahun ke depan pamitan anaknya ke pondok. Selama 6 tahun tidak pernah silaturahmi sama gurunya. Ini bukan sekolah umum, ini pesantren. Datang ke gurunya, bawain hadiah biar barokah. Gurunya tidak ngarep hadiah, tapi sampean biar hartanya barokah, kasih hadiah buat guru semampunya. Itu yang diajarkan oleh orang-orang soleh terdahulu, dan itu harus dilestarikan. Jaga hubungan kita dengan guru yang mendidik anak kita. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau ingin anaknya ilmunya barokah dan manfaat, jauhi maksiat. Ya, makanya nih buat santri-santri, jangan dulu kenal pacar-pacaran. Jangan. Kalau nanti sudah selesai mondoknya, sudah cukup umurnya, jangan pakai pacaran. Siapa yang dituju, oh itu datang ke rumahnya, lamar langsung nikah. Makanya jangan maksiat. Kalau kenal perempuan, maksiat,
Jangan harap ilmunya barokah manfaat, akan cepat hilang tuh ilmunya. Sampean tahu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau belajar tidak perlu ngapal, saking kuatnya hafalan beliau. Jadi beliau Imam Syafi'i itu kalau baca kitab, baca sebelah kanan, yang kiri ditutup. Kenapa ditutup? Karena kalau dibuka kelihatan langsung masuk. Jadi beliau kalau baca satu kitab hanya hitungan menit saja langsung hafal semuanya. Baca kanan, kiri tutup. Baca kiri, kanan tutup. Terus masuk. Tidak perlu dibaca, cuma dilihat langsung masuk tuh hafalannya. Saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i itu. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta, segini kurang lebih tebalnya. 15 tahun jadi mufti Imam Syafi'i. Tapi pada suatu hari beliau bilang kepada gurunya, salah satu guru beliau namanya Waqi'. Apa kata beliau? Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Apa kata beliau? Saya mengadu kepada guruku yaitu Imam Waqi'. Hafalanku susah, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pada suatu hari hafalannya susah, Bu, Pak. Kemudian apa kata beliau? Maka guruku mengajarkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat dan memberitahu kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Makanya yang belajar ilmu agama ini khususnya, kalau ingin hafalannya kuat, pemahamannya hebat, ilmunya berkah manfaat, yang kelima, pandangan mata dijaga, mulut dijaga, telinga dijaga, anggota badan dijaga. Jangan bermaksiat, jangan melanggar perintah Allah SWT. Dengan itu akan dimudahkan oleh Allah untuk menghafal, akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami pelajaran, dan akan Allah anugerahkan ilmu yang barokah dan manfaat. Saya ulangi 5 perkara tadi itu, ya. Kalau ingin ilmunya barokah manfaat, 1, patuh dan taat kepada aturan pondok. Yang kedua, khidmah yang kuat, ngabdi di pondoknya. Yang ketiga, akhlak yang hebat, zahir batin harus akhlak sama guru-gurunya. Yang keempat, minta doa selalu kepada orang tua. Yang kelima, jauhi perbuatan maksiat. Dengan itu insya Allah ilmunya barokah manfaat dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sebagaimana yang saya janjikan tadi, insya Allah di akhir ceramah saya akan memberikan hadiah bagi siapa yang bisa jawab pertanyaan saya. Yang pertama, yang bisa jawab angkat tangan. Tadi di pertama ceramah saya sebutkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan ada 2 cara yang akan menyebabkan seseorang itu digolongkan oleh Allah menjadi hambanya yang bersyukur dan hambanya yang sabar. Apa 2 cara tersebut? Yang bisa jawab angkat tangan. Nah itu yang baju abu-abu. 2 cara kata Nabi Muhammad, hamba akan digolongkan menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang sabar. Iya. Namanya siapa? Junaidi. Junaidi. Sudah berkeluarga? Belum. Belum berkeluarga. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik. Amin. Ya, Junaidi. Bu, Junaidi belum kawin, Bu. Oke. Membaca. Junaidi. Dari mana Junaidi? Dari Parit Bangka. Dari Parit Bangka, Bu. Junaidi orang soleh, Masya Allah. Ganteng, Bu, Masya Allah. Mungkin Junaidi, jawabannya. Jawabannya yang pertama, kalau urusan akhirat itu melihat yang ke atas, di atas kita, orang yang di atas kita. Iya, terus yang kedua. Kalau untuk urusan dunia, melihat orang yang di bawah kita. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pertanyaan kedua nih hadiahnya. Nah. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar ilmu anak berkah dan manfaat ketika mondok? Ada 5 cara, sebutkan yang bisa. Aduh, yang pakai kopiah rajutan tuh. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama itu, namanya siapa? nama saya Muhammad Irwan. Muhammad Irwan, sudah nikah? Belum. Umur berapa? Umur masih 22. Boleh. Tinggal di mana? Tinggal tugasan dari Madura. Nah, nih tugasan nih. Nah, umur 22 nih. Insya Allah cakep, senyumannya manis.
Ya, terus. Yang pertama itu taat, yang kedua khidmat, yang ketiga itu akhlak, yang keempat itu minta doa kepada orang tua, yang kelima menjaga maksiat. Masya Allah, Sayyidina Muhammad. Ya. Pertanyaan terakhir, yang ketiga. Tadi saya cerita tentang Imam Nawawi. Bagaimana Imam Nawawi itu sebelum ketemu gurunya, beliau sedekah dan berdoa. Apa doanya Imam Nawawi itu? 2. Oh ini sampean, Masya Allah. Saya ras mana? Samsul Arifin. Mikrofon. Samsul Arifin. Belum pemotoran. Kami Samsul Arifin dari Palembangka. Anak saya sudah 3. Mudah-mudahan soleh-soleha. Amin. Sakinah, mawaddah, rahmah. Amin. Doanya Imam Nawawi ketika mau menghadap gurunya ketika belajar. Yang pertama itu sedekah, plus beliau berdoa, Allahumma astur aiba syekhi anni wa la tulhid barakata ilmihi ini. Artinya apa tuh? Ya Allah, tutuplah aib celah guruku dari kami dan janganlah hilangkan barakah ilmunya dari kami. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, mudah-mudahan barokah manfaat semuanya. Terakhir penutup kita mintakan doa kepada guru kita Buya Al-Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa talibatina minal ulama'il 'amilin الراسين في العلم واليقين من المتكلمين وبجواب سيد المرسلين ومن دعاة المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar atas nasihat-nasihatnya yang telah disampaikan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga terima kasih kepada Abuya Al-Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad atas bacaan doanya. Semoga dikabulkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dengan dibacakannya doa, selesailah acara kita hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Harap tamu undangan dipersilahkan ke ruangan yang telah disediakan. Ya malak ma fi sanain Mashafit mislu أسر فؤادي ويزد ودادي بدري الدجى يزيد جمالك ما في سنين مشافت مثل عين أسر الدجى يزيد مغرم أسر فؤادي زويداتي لدي